الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی۔ انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت چوتھی سالانہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ سیرت النبی کے عنوان سے معنون ہے، حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں۔ میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی کاتب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، عادات کو مکمل بیان کر دیا، بلکہ آج تک جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس نے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر کی پاتال میں اتر گیا، پر میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ بحر لا ساحل لہ، میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جس نے میرے محبوب کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا چلا گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ان يمكن السماء كما كان حقا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آئیے آپ اور میں 14 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں اور بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی کہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جان جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میرے نبی کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ میرے نبی نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل دی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے اور ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا۔ اور اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور میرے محبوب کی سیرت ایسی بے مثل و بے مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا، بلال آج اذان کعبہ کی چھت پر دو۔ کدھر؟
ओ बोलो भाई किधर? काबा की छत पर दो। ये वही बिलाल था जिसके गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। ये वही बिलाल था जिस पर जुल्म तशद्दुद किया जाता था। ये वही बिलाल था जिसे तपती लेत पर लिटाया जाता था। ये वही बिलाल था जिसे तपते अंगारों पर लिटाया जाता था। आज उसी बिलाल से आमिना का लाल कह रहे, बिलाल काबा की छत पर चढ़ जा। हजरत बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूँ, काला हूँ, अजमी हूँ, मैं कैसे काबा की छत पर चढ़ जाऊँ? काबा तो बड़ी अजमत वाला है, रिफत वाला है, बुलंदियों वाला है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल चढ़ जा। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, जिस बिलाल को तुम सताया करते थे, जिस बिलाल पर तुम जुल्म तशद्दुद किया करते थे, आज वही बिलाल जब सीरत मुस्तफा के दामन में आता है तो काबा की छत पर चढ़कर अजान देता है। वही बिलाल जब सीरत मुस्तफा के दामन में आता है, मक्का में अजान न दे तो सुबह नहीं होती। वही बिलाल जब पैगंबर के दीन के साथ वापसता हुआ इतना आला हो गया, इतना आला हो गया कि चलता मदीने की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। और इसी को तो हफीज ताइब ने कहा था, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन छा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का संग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नजीर आया। शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। अरे मुबारक हो जमाने को कि खत्मुल मुरसली आया, असहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। और अल्लाह ताला ने, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह ताला ने मेरे नबी की अजमत का डंके बजाए। कहो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो, नाराज बैठे हो बोलो। हज़रत अबू बकर कपड़े के ताजिर थे, कपड़ा खरीदने के लिए यमन पहुंचे तो ख्याल आया यहाँ एक बुजुर्ग आलिम है, उनके दीदार को चलता हूँ। किसके दीदार को चलता हूँ? ओ बोलो भाई, बुजुर्ग आलिम के दीदार को चलता हूँ। तो फरमाया उनके दीदार को जब पहुंचे तो देखा इंतहाई कमजोर, आंखों की बिनाई कम, कानों की शनवाई कम। जाकर सलाम अर्ज किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा क्या नाम है? तो बताया अब्दुल्ला। कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूँ। बाप का क्या नाम है? तो बताया अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर। वो बुजुर्ग कहने लगे, तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? ओ बोल भाई, और तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? जी हाँ अबू बकर कहते हैं। बनु तमीम कबीले से हो? जी बनु तमीम कबीले से हूँ। तेरे सीने पे नाफ के करीब दिल का निशान है? जी हाँ है। तो फरमाया उठ मुझे गले मिल। आंखों में नमी आ गई, फरमाने लगे मैं आपके दीदार के लिए आया और आप मुझे मिलने के लिए बेकरार नजर आते हैं। वो बुजुर्ग आलिम कहने लगे, अबू बकर इस वक्त मेरी उम्र सैकड़ों साल है, मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजील का आलिम हूँ। मैंने अपने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह के नबी जिस धरती पे आएंगे उस धरती का नाम मक्का होगा, नबी का नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा, और जो शख्स सबसे पहले उन पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। और मेरे आका की सीरत ऐसी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे आका की सीरत ऐसी, बोल बोल बोल, मेरे आका की सीरत ऐसी, बोलो भाई, मेरे आका की सीरत ऐसी बेमिसलो बेमिसाल है कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि मेरे महबूब को ले आओ। जल्दी बोलो यार, किसको ले आओ? महबूब को ले आओ। जिब्राइल अमीन आए। अल्लाह ताला कैसे जगाऊं? आवाज दे लूं, नाम लेकर उठा लूं? अल्लाह ताला फरमाने लगे, मैं इनका दाता हूं, तू गुलाम है, मैं इनका रब हूं। नाम लेकर आज तक मैंने नहीं बुलाया, तू कैसे बुलाएगा? तवज्जो रखना। जिब्राइल अपने कफूरी लबों को रख, जिब्राइल अपने कफूरी लबों को रख। मेरे महबूब के पांव के तलवों पे जिब्राइल अमीन ने कफूरी लब लगाए। हुजूर उठ गए। आशिक रसूल की नजर से देखो, जो अपने तखय्युल में कहता है हुजूर अब जिब्राइल अमीन उठिए ना, बोसा देने का मकसद पूरा हो गया। जिब्राइल अमीन कहते हैं, ना छेड़, पड़ा रहने दे, लगा रहने दे, टिका रहने दे। मैंने अपने तखय्युल में कहा, जिब्राइल अमीन आपने जन्नत को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, कहकशाओं को देखा, तारों को देखा, नबियों को देखा, मुअजिज़ात को देखा। जिब्राइल अमीन कहते हैं, हाँ मैंने सब कुछ देखा। मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को आग के अंदर जाते देखा, मैंने इस्माइल को चूरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को कोई दूर पे रब से हम कलाम होते देखा, मैंने ईसा को आसमां पे परवाज करते देखा। अरे सुनना चाहता है? सुन सुन, सुनना चाहता है? सुन सुन। न फूलों में देखा, न कलियों में देखा, न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा। मजा जो है आका की तलियों में देखा।
اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کے وڈیروں کو ہلایا جس نے، اور وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، ان پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جسم، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔